विद्यार्थी मित्रों नमस्कार सुप्रभात। गणितनी अंदर आज आपणे नव प्रकरण शीखीए। प्रकरण नंबर 14 प्रायोगिक भूमिति, जेने आपणे रचना दौरवी एवो अर्थ आपणे गणीशुं। मैं वर्ड लिखी प्रकरण 14 प्रायोगिक भूमिति रचना। हवे पहलामां पहेલું तो भूमितिनी अंदर આગળના ધોરણમાં તમે સમજ્યા કેટલાક આકારોની ચર્ચા કરી। દાખલા તરીકે વર્તુળ, પછી ત્રિકોણ, ચોરસ, પતંગ દોરવી હોય, ટેબલ દોરવું હોય, તો બધું આકૃતિઓના ભાગરૂપે તમારે દોરવા માટે જે સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડે એ સાધન એ ભૂમિતિમાં વપરાતા प्रायोगिक साधन तरीके ओळखाय। हवे दाखला तरीके तमारे वर्तुळ दौरवुं होय तो वर्तुळ दौरवा माटे तमारी पासे कोई साधन न होय तो तमे शुं करो, थाळी लई अने पेन्सिलथी गोळ दौरी दो जे वर्तुळ दौरवुं। ए ज रीते चौरस लंबचौरस दौरवुं होय तो तमारे कोई एक नानो डब्बो एनी किनारीने तमे दौरी दो। तो पहली वस्तु साधनना भागरूपे तमारे पेन्सिलनी जरूर पड़वानी, बीजू फूटपट्टीनी जरूर पड़वानी, जेने आपणे मापपट्टी कहीशुं, बराबर। तो विद्यार्थीओ आ मारी पासे मापपट्टी छे। अहींया तमे जोशो तो एक बाजू इंचमां माप आपे, एक बाजू सेंटीमीटरमां माप आपे छे, जे तमारी पासे फूटपट्टी छे। आ फूटपट्टीनो उपयोग आपणे शामां करीशुं तो रेखाखंड दौरवा होय, रेखा दौरवी होय, दौर्या पछी एनी लंबाई मापवी होय तो लंबाई मापवा माटे रेखाखंड दौरवा माटे आपणे आ फूटपट्टीनो उपयोग करीए, बराबर। पछी बीजो मुद्दो के तमारे वर्तुळ दौरવું છે तो તમારી પાસે થાળી કે કશું નથી, બંગડી નથી, તમારે વર્તુળ દોરવું છે, કાગળ પર દોરવું છે तो तमारे आ रीतનું एक परिकर साधन समझीशुं, परिकर जेनी अंदर एक बाजूनो भाग अणीवाळो होय छे, बीजा भागमां तमारे पेन्सिल मूकी शकाय। मारे अहीं चॉक मूकेलो छे, पेन्सिल मूकी शकाय जेवी एक जग्या छे तो आ भागने आधारे आ साधनना आधारे तमे वर्तुळ दोरी शको छो, जेने समान लंबाईनुं वर्तुळ दोरवुं होय तो माप लेवानुं। दाखला तरीके 5 इंचનું माप लेवुं होय तो तमारे अहींया 5 इंच बताववानुं, 8 करवुं होय तो थोडुं माप વધારો, 2 करवुं होय तो थोडुं ओछुं करो। टूंकमां समान लंबाईना रेखाखंड दौरवा माटे पण आनो उपयोग थाय, वर्तुळ दौरवा माटे पण उपयोग थाय, वर्तुळमांथी क्यारेक चाप दौरवा माटे पण उपयोग थाय। तो आ एक साधन जेने आपणे परिकर, एमां आ पेन्सिलनो भाग अहींया पॉइंटर तरीके अणीवाळो भाग छे, बराबर। એટલે बीजું साधन थयुं। હવે કેટલુંક તમારા કંપાસ બોક્સની અંદર જોયો કે બંને બાજુ અણીવાળા ભાગ હશે, બંને બાજુ પોઇન્ટર હશે। એ સાધનનો ઉપયોગ એ તમારે લંબાઈની સરખામણી કરવા માટે। દાખલા તરીકે અહીંયા આમ લંબાઈ દોરી હોય, આમ ફૂટપટ્ટીથી માપ લઈને लंबाई कई हो, आ लंबाई केटली एटली लंबाई तमारे अहींया बाजूमां दौरवानी। तो माप लईने आ रीतनुं माप लईने बे बाजू अणीवाळो भाग लईने तमे सामे बीजी बाजू अणीवाळो भाग मूको तो तमने लंबाई सरखी मळे। ए माटेनुं द्विभाजक तरीकेनुं साधन छे, बे बाजू अणी हशे, बंने बाजू पेन्सिलनी मूको। त्रीजुं छे काटखूणिया। हवे मारी पासे बे काटखूणिया छे, आ एक काटखूणियो छे, आ एक बीजું काटखूणियो छे, बे प्रकारना काटखूणिया छे। आ काटखूणियानी अंदर तमे जोशो तो अहींया पण माप आपेલું છે और आ माप एक काटखूणो बने छे, अहींया 90 अंशनो खूणो बने छे। ना बाकीना બંને ખૂણાના માપ સરખા છે એટલે કે આ 90 અંશનો ખૂણો અને 2 45 45 છે એટલે 90 45 અને 45ના માપ ધરાવતો એક કાટખૂણિયું તમારી પાસે છે। અને બીજું કાટખૂણિયું છે કે જેની અંદર
આ 90 અંશનું છે, અહીંયા જેમ કે 90 અંશનું, આ 60 અંશનું અને આ 30 અંશનું છે. એટલે 90, 60 અને 30 અંશના ખૂણાનું પણ એક કાટખૂણું તમારી પાસે છે, જેની મદદથી તમારે લંબ રેખાઓ દોરવી હોય, સમાંતર રેખાઓ દોરવી હોય તો એનો ઉપયોગ કરવા માટે આ સાધનનો ઉપયોગ થાય. એ જ રીતે એક ખૂણા તમને માપવાના હોય, ખૂણા દોરવાના હોય તો એના માટેનું એક આ સાધન છે તમારી પાસે, જેને આપણે કોણ માપો કહીએ છીએ. હવે તમે આ કોણ માપવામાં તમે જોઈ શકશો તો બરોબર વચ્ચે લીટી આપેલી છે. આ બાજુથી 0, 10, 20, 30 એમ માપ આપેલા છે, 180. સામેનું દો 0 થી આ બાજુ 180 આપેલા છે. આમ બંને બાજુ 180 ના માપના આધારે તમે કોઈ પણ ખૂણાનું માપ દોરવું હોય તો તમે સહેલાઈથી દોરી શકો. બરાબર? કેટલી વખતે અડધું વર્તુળ દોરવું હોય તો પણ આમાંથી તમે ઉપરના ભાગનો ઉપયોગ કરીને તમે દોરી શકો. વિદ્યાર્થીઓ, આ પ્રકારના સાધનો જે તમને મેં બતાવ્યા, 1, 2, આ ફૂટપટ્ટી, માપપટ્ટી, આ પરિકર વગેરે સાધનોના ઉપયોગ દ્વારા આપણે પ્રાયોગિક ભૂમિતિની અંદર કેટલીક બાબતોને સમજીને એના માપ મુજબ આપણે આકૃતિઓ દોરવાની થશે. વિદ્યાર્થીઓ, સૌથી પહેલી અગત્યની બાબત આ તમારા મગજમાં ક્લિયર કરો. તો અહીંયા તમારા પુસ્તકની અંદર તમે જોશો પ્રકરણ નંબર 14, પેજ નંબર 274 ઉપર અને 75 ઉપર આકૃતિઓ દોરેલી છે. એ આકૃતિ હું તમને શેર કરીશ. તમારા કંપાસની અંદર એ સાધનો જોવાના, અને સાધનોના આધારે આપણે એ પ્રાયોગિક ભૂમિતિના આકારો દોરવા માટે, રચના દોરવા માટે એ સાધનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. બીજું કે રચના તમે દોરો ત્યારે શું કાળજી રાખશો? માપ, રેખાખંડ, લંબાઈ જે છે એ બધું ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવા માટે કેટલીક બાબતો તમને મદદરૂપ થશે. પહેલું, તમારે જ્યારે રેખાખંડ દોરવાનો એકદમ આછી પાતળી રેખા દોરવાની, અને જે બિંદુ તમે બતાવો એ બધા ઝાંખા બતાવો. બીજું, સાધનની અણી જે છે, પરિકર હોય તો પરિકર, એની અણી એકદમ અણીદાર હોય, જેથી કાગળ પર મૂકતા એ કાગળ પરથી ખસી જાય. એની કિનારી જે ભાગ છે એ કિનારી સીધી સાધી હોય. તમારી પાસે 2 પેન્સિલ આવે, એક પેન્સિલ અહીંયા આપણે મૂકવાની પરિકરની અંદર મૂકશો, બીજી પેન્સિલથી તમારે રેખાખંડ, રેખા, કિરણ જે કંઈ દોરવાનું થાય એના માટે વાપરવું પડશે. આમ સાધનો તમારી પાસે જે પરિકરના આધારે એટલે કે કંપાસ બોક્સના જે સાધનો છે એ સાધનો બરાબર રીતે ઝીણવટપૂર્વક સમજી લેશો તો તમને આ પ્રાયોગિક કાર્ય એટલે કે ભૂમિતિની રચનાઓ દોરવા માટે ખૂબ જ સરળતા પડશે. હવે દાખલા તરીકે તમને વર્તુળ દોરો એવું કીધું, તમને એમ કીધું વર્તુળ દોરો. વર્તુળ દોરતી વખતે તમને હવે તે પહેલાં આપણે થોડું આગળના ધોરણની ચર્ચા કરીશું. દાખલા તરીકે આ રીતનું વર્તુળ દોરેલું છે. આ વર્તુળમાં બરોબર વચ્ચે જે ટપકું કરીએ એને આપણે કેન્દ્ર કહીએ છીએ. એને આપણે કેન્દ્ર કહીએ છીએ. પછી અહીંયાથી બિંદુ લઈએ, આને O લઈએ અને A લઈએ તો વર્તુળ પરનું બિંદુથી દોડતો રેખાખંડ એને આપણે ત્રિજ્યા કહીએ છીએ. પછી 2 રેખાખંડને જોડીએ, P અને Q, 2 બિંદુ જોડીએ તો PQ રેખાખંડને જોડીએ તો એને જીવા કહીએ. પછી આ A, O અને સાથે લઈને P લઈએ સળંગ તો A, B ભેગો જે એને આપણે AB રેખાખંડ એને વ્યાસ કહીશું. પછી ફક્ત આટલો જ ભાગ એને આપણે ચાપ કહીશું. આમ વર્તુળ દોરવા માટે તમારે પરિકરનો ઉપયોગ કરવાનો. પરિકરનો ઉપયોગ કરી એમાં ત્રિજ્યા
ત્રિજ્યાનું માપ આપેલું હશે એનો ઉપયોગ કરવાનો. પછી તમને જીવા દોરવાની કીધી હોય તો વર્તુળ પર બે બિંદુઓ દો, એને ફૂટપટ્ટીથી જોડી દો. પછી ચાપ દોરવાની કીધું હોય તો થોડોક જ ભાગ બતાવો. આમ જુદી જુદી રચના એ તમારે વર્તુળના આધારે દોરવાની છે. વિદ્યાર્થીઓ, સૌથી પહેલી બાબત, જ્યારે પણ તમે પરિકરનો ઉપયોગ કરો ત્યારે પરિકરની અણીવાળો ભાગ તમને વાગે નહીં એનું ધ્યાન રાખજો. કારણ કે બહુ અણીવાળો ભાગ હશે, ક્યાંક હાથમાં આંગળીમાં ઘૂસી જાય, લોહી નીકળે. એટલે એવું ન થાય એટલા માટે બહુ ઝીણવટપૂર્વક આ સાધનનો ઉપયોગ કરવાનો. રમત કરવાની નથી. જો ક્યાંક વાગી જશે તો નુકસાન થશે. એટલે મહેરબાની કરીને અણીવાળા સાધન સાથે કોઈ રમત કરવી નહીં. બરાબર? ચલો, પહેલી રચના આપણે જોઈ. તમને એમ કીધું હોય કે 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળો વર્તુળ રચો. આવું તમને કીધું. 5 સેન્ટીમીટરની ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ રચો. બરાબર? અને પગલાં અને રચનાના મુદ્દા અથવા પગલાં લખો. મુદ્દા અથવા તો પગલાં લખો. તમારા બધું ધ્યાન રાખીને ગણવાનું છે. હવે શું કરશો? જો પહેલાં સૌથી પહેલાં તમારા પરિકરને આમ ખોલી નાખો. એક બાજુ અણીવાળો ભાગ, એક બાજુ પેન્સિલ સાથેનો ભાગ છે. હવે તમને લંબાઈ કેટલી કીધી? 5 સેન્ટીમીટર. તો તમારા માપપટ્ટી પર ફૂટપટ્ટી ઉપર 5 સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું. તો તમારે જોવાનું 0 થી શરૂ થવું જોઈએ અને 0 થી શરૂ થઈ અને 5 સેન્ટીમીટર સુધી જાઓ. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ 0 ની જગ્યાએ 1 થી શરૂ કરે તો તમારે 6 સુધી જવાનું. 2 થી શરૂ કરે તો 7 સુધી જવાનું. પણ માપ 5 સેન્ટીમીટર હોવું જોઈએ. પછી શું કરશો? આ માપને ધ્યાનમાં રહી, એટલે મેં અહીંયા બતાવી તે રીતે કે આ રીતે 5 સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું. હવે 5 સેન્ટીમીટરનું માપ લઈ અને તમારે નોટની કાગળની રચના ઉપર કોઈ એક જગ્યાએ ટપકું કરી દો, જેને કેન્દ્ર તરીકે O ગણો. અહીંયા આપણે બતાવ્યું O. હવે O ઉપર શું કરશો? પરિકરની અણી મૂકો, પોઈન્ટર. અને આપણું જે માપ હતું એ માપને ધ્યાનમાં રાખી આ રીતે ધીમે રહીને આમ પકડતા રહેવાનું. ધીમે રહીને આમ વર્તુળ તમે દોરશો. આ 5 સેન્ટીમીટરનું વર્તુળ દોરી પડ્યું. હવે તમારે 5 સેન્ટીમીટર બતાવવા પડશે. એટલે અહીંયા જે રીતે ત્રિજ્યા લખી દો, અહીંયા ત્રિજ્યા વધે છે ટોટલ રેખા. આ રીતે ટોટલ રેખાને અહીંયા O લખી નાખો. અહીંયા લખી દો 5 સેન્ટીમીટર. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ 5 સેન્ટીમીટર શું થયું? તમારું ત્રિજ્યા છે. આ O ને શું કહીશું આપણે? કેન્દ્ર કહીશું. ને કેન્દ્ર કહીશું. તો આ રીતે આપણે વર્તુળ દોર્યું. કેટલી ત્રિજ્યાનું? 5. હવે પગલાં લખો કીધું. તો સર પગલાં લખવામાં શું કરવાનું? શું કર્યું આપણે? યાદ કરો. મુદ્દા અથવા પગલાં. પહેલું શું કર્યું? પરિકરની અણી લીધી, કાગળ ઉપર O કેન્દ્ર બનાવ્યું. બરાબર? તો સૌથી પહેલાં પગલું શું કર્યું? માપપટ્ટી પર પરિકરની મદદથી 5 સેન્ટીમીટરનું આપણે પરિકરને ખુલ્લું કર્યું. એટલે પહેલું હું કર્યું 5 સેન્ટીમીટર માપપટ્ટી પર 5 સેન્ટીમીટર માપપટ્ટી પર મૂકી પરિકર વડે માપ મેળવો. તો માપ મેળવો. 5
5 સેન્ટીમીટર માપપટ્ટી પર મૂકી પરિકર વડે માપ લીધું. પછી શું કર્યું? કાગળ ઉપર આપણે અણી વડે પોઈન્ટરની મદદથી ઓ કેન્દ્ર લઈને આગળ માપ લીધું. તો બીજો મતલબ કાગળ પર ઓ બિંદુ કેન્દ્ર ગણી, ઓ બિંદુ કેન્દ્ર ગણી ત્યારે શું કર્યું? અણી મૂકી પરિકરની અણી, પરિકરની અણી મૂકી અને આપણે શું કર્યું? વર્તુળ દોર્યું. બરાબર? આગળ પર ઓ બિંદુને કેન્દ્ર ગણી પરિકરની અણી મૂકી અને વર્તુળને દોરો. ટૂંકમાં આપણે પરિકરને ગોઠવ્યા પછી આપણે એને આગળ ફેરવી દીધું. ત્રીજું ઓ કેન્દ્રિત, ઓ એ ત્રિજ્યા, ઓ કેન્દ્રિત, ઓ એ ત્રિજ્યા વાળા વર્તુળ પૂર્ણ, વર્તુળને પૂર્ણ. બરાબર? તો પછી વર્તુળને દોરવા માટે આખો પરિકરને ગોળ ફેરવી દીધું. એક જ વખત કાળજીપૂર્વક ફેરવવા. બરાબર? વર્તુળ પૂર્ણ. અને ચોથું માગેલ 5 ત્રિજ્યા 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ પરિકર ની મદદથી 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ પરિકરની મદદથી ગોળ ફેરવી પૂર્ણ કર્યું. વિદ્યાર્થીઓ તમને હવે આવડવું જોઈએ. 5 ની જગ્યાએ 6 કીધું હોય, 2 કીધું હોય, 1 કીધું હોય, ગમે તે માપ કીધું હોય તમને આવડવું જોઈએ. બરાબર? તો તમારે સ્વાધ્યાય 14.1 ની અંદર જો આ રીતે વર્તુળો દોરવાના છે. બરાબર? એમાં પહેલો દાખલો છે તમને 3.2 સેન્ટીમીટરનો. તો અહીંયા જે આપણે 5 સેન્ટીમીટર લખ્યું હતું, જ્યાં જ્યાં 5 સેન્ટીમીટર શબ્દ આવતો હતો એ 5 સેન્ટીમીટરને બદલે કે 3.5 એટલે 3 અને 4 ની વચ્ચે ફૂટપટ્ટીમાં તમે જોશો 3 અને 4 ની વચ્ચે અડધો મોટી લીટી છે. ત્યાં સુધી પરિકરને અણી અને પેન્સિલનો ભાગ ગોઠવી આ રીતે વર્તુળ દોરો. મુદ્દામાં 5 સેન્ટીમીટર જગ્યાએ તમારો 3.5 હતો. પછી બીજું એક જ કેન્દ્ર ઓ લઈને 4 અને 2.5 સેન્ટીમીટરના 2 વર્તુળ દોરો. એટલે પહેલા તમારે 4 નું દોરવામાં આવે છે. પછી ધારો કે 2.5 નું દોરવું હોય તો તમારે જે માપ હતું એને ઓછું કરી નાખવું. આ 5 હતું એનું મેં ઓછું કર્યું. તમારે અહીંયાથી આ રીતે આમ નાનું વર્તુળ દોરવું. બંને વર્તુળો એક જ સાથે રાખી આ રીતે એક બીજું વર્તુળ. એક વર્તુળ મોટું થશે 4 સેન્ટીમીટર, બીજું વર્તુળ નાનું થશે 2.5 સેન્ટીમીટર. તો પહેલું અને બીજું બંને 14.1 ના દાખલા તમારી જાતે સમજાયા મુજબ તમારે તૈયાર કરવાના. વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે આપણે સૌથી અગત્યની માહિતી પ્રાયોગિક ભૂમિતિની અંદર જે જોઈ અને એના ઉદાહરણો સમજ્યા એ બરાબર રિવિઝન કરશો, વધારે માર્ક મળશે. બરાબર? તમને સાધનો બતાવી દઉં છું. આ છે ખૂણા 90°, અહીંયા ખૂણો 90°, અહીંયા 60°, અહીંયા 30°, જેને આપણે કાટખૂણિયું કીધું. બીજું સાધન છે એ પણ કાટખૂણિયું, જેની અંદર અહીંયા કાટખૂણો છે, આ બાજુનો ખૂણો 45, અહીંનો ખૂણો 45 બને છે, જેનો ઉપયોગ રેખાખંડ દોરવા માટે, આપણે સહેલાઈથી લંબ રેખાઓ દોરવા માટે, સમાંતર રેખાઓ માટે કરીશું. આ સાધન તમને બતાવ્યું કે જે કોણ માપક છે.
કોણ માપકની અંદર અહીંયાથી 0 થી 180, ઊંધે જઈએ તો પણ 0 થી 180, બંને તરફ 180 અને 0 ની વચ્ચે જેટલો માપ ખૂણો દોરવાનો હોય એ ખૂણાને દોરવા માટે આપણે આનો ઉપયોગ કરીશું. પરિકર કે જેનો ઉપયોગ કરતી વખતે એક બાજુ પેન્સિલ નાખી શકાય તેવી રચના છે, એક બાજુ પોઇન્ટર અણી છે. બરાબર. આવું એક બીજું સાધન તમને મેં કીધું કે બંને બાજુ અણીવાળો ભાગ હશે કે જેને દ્વિભાજક તરીકે ઓળખાશે. અને છેલ્લે આપણે આ સાદી માપપટ્ટી ફૂટપટ્ટી જેની મદદથી તમે રેખાખંડ દોરો, કિરણ દોરો, કોઈ પણ માપ પેન્સિલનો ઉપયોગ કરી અને તમે દોરી શકશો. તો વિદ્યાર્થીઓ, આ પ્રાયોગિક ભૂમિતિના સાધનો બરાબર ઓળખ્યો છો અને એનો ઉપયોગ આપણે અગાઉ કરવાના રહીશું.